नमामि भक्तवत्सलं कृपाशीलकमलं भजामि ते पदम्बुजं अकामिनं स्वधामदं निकामश्यामसुन्दरं भवम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जं लोचनं मदादिदोषमोचनं। दर्शक बंधु आपणको ए जो वीरवर सामंतंकर श्री वाल्मीकि रचित कथा आपण मान श्रवण कराउछि। एही छटी उपादान रे आपणकर आध्यात्मिक चेतना को उज्जीवित करिथिलो। जेपरिकि आपण दिग्धारे संसार रे रामानुज भवसागर रे चलचंचल होई उठिबे। एही ठारे आपण मानक ही छटी उपादान आपण को आज विमुख व्यवहार प्रकरण सुनाइबे। कहा वाल्मीकि कहिले सभास्त मुनि ओ ऋषि वृंद एही परि कथा उच्चारण करी निरस्त हेबारु सम्मुखरे विद्यमान श्री रामचंद्र को विश्वामित्र कहिले, हे राघव तुमर आउ किछि जानिबाक नाही, तमे निज सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जावतीय विषय परिज्ञात होइअछ। एक क्षणी तम निर्मल बुद्धि दर्पण रे सामान्य किछि परिमार्जनर प्रयोजन। व्यासनंदन सुखदेवଙ୍କ परि तुम बुद्धि मध्यज्ञ विषय मान परिज्ञात होई अंतर रे मात्र शांति लाभ पई अपेक्षा करि रहि अछि। तापरे श्री रामचंद्र कहिथिले, हे भगवान व्यासपुत्र सुखदेव प्रथम रे शांति न पाई पर की प्रकार शांति लाभ करिथिले। एही परि राम भगवान पचारछन्ति विश्वामित्रଙ୍କୁ। विश्वामित्र कहिले, हे राम मु सुखदेवଙ୍କ कथा कहूछि तुमे सुन। एही जो सूक्ष्म सदृश्य तेजियान ऋषि अंजन प्रवत परि तुम पितांक पाखरे स्वर्णासन रे उपविष्ट एहांकर नाम व्यास। महाप्रज्ञ मूर्तिमान यज्ञ सदृश्य सुखदेव एहांकर पुत्र। तुम परि तांका मनरे मध्य एही परि विवेकोदय होइतिला एवं चिंतार पूर्वक से जहा सत्य ओ सुंदर ताहा जानि पारिथिले, किंतु तहिरे से शांति लाभ करि पारि नथिले। काहेकि ना एहा यथार्थ वस्तु एपरि विश्वास से तहिरे स्थापन करिबा सक्षम होई पारिले नाही। और दिने से पिता कृष्ण दैत्यानंक निकट रे ए विषय रे जिज्ञासु हेबारु से तांकु सब विषय यथार्थ भाव रे कहिले, किंतु एही सब तत्व त मोर परिज्ञात। एही परि मने करी से पितृवाक्य को एही परि मने करी से पितृवाक्य को समादान कले नाही। पुत्रंकर से परि भाव ज्ञात होई भगवान वेदव्यास तापरे पुत्रंक कहिले, एही ठारु अधिक अन्य कोनोसी तत्व मते जणा नाही। तेबे तमे राजर्षि जनकଙ୍କ निकटरु सब विषय ज्ञात होई परिबो। से समस्त ज्ञात विषय परिज्ञात अछंती। पितृवाक्य श्रवण करी सुखदेव तापरे जनकଙ୍କ सभारे उपस्थित हेबारु जनक तांकु परीक्षा करिबा पई 7 दिन पर्यंत सभा प्रवेशर अनुमति देले नाही। 7 दिन परे राजा तांकु सभा प्रांगण रे प्रवेशर आज्ञा देले एवं सुखदेव सेठारे मध्य पुनर्बार 7 दिन अपेक्षा कले। तापरे राजा तांकु अंतपुर को पठाई देले। वर्तमान राजांक सहित देखा हेबो नाही। एही कथा कही जणे सुंदरी रमणी नाना खाद्य सामग्री और बहु भोग्य वस्तु द्वारा तांका सेवा कराइले, किंतु बाई जेपरि पर्वत को विचलित करि पारे नाही
ଏହି ସବୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶୁକଦେବଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସ୍ୱଭାବରେ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ଚିତ୍ତରେ ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ରାଜା ଜନକ ଏହି ପ୍ରକାର ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିକଟକୁ ଅଣାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନାଦି ପରେ କହିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମନା ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ କଣ? ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଏ ସଂସାର କିପରି ସମୁତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ କିପରି ବା ଏହାର ଅବସାନ ଘଟେ ମୋତେ ଆପଣ ତାହା କୁହନ୍ତୁ ତ। ଶୁକଦେବଙ୍କର ଏବଂ ବିଧ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାଙ୍କ ପିତା ବେଦବ୍ୟାସ ଯାହା କହିଥିଲେ ରାଜା ଜନକ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଶୁକ କହିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଅଛି। ପିତାଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏହା ହିଁ କହିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସାରହୀନ ଏହି ସଂସାର ଅଜ୍ଞାନ ବଶରୁ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ହୋଇଥାଏ। ହେ ମହାବାହୁ, ତେବେ ଏହା କଣ ସତ୍ୟ ଯହିଁରେ ମୋ ଚିତ୍ତରେ ଆଉ ସଂଶୟ ନ ରହିବ? ମୋତେ ସେହି ଭାବରେ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିଠାରେ ଜନକ କହିଥିଲେ, ହେ ମୁନି, ତମେ ଯାହା ବୁଝିଛ ଏବଂ ପିତୃ ମୁଖରୁ ପୁଣି ଯାହା ଶୁଣିଛ ତାହାର ଅତିରିକ୍ତ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ ନା ଅଖଣ୍ଡ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପୁରୁଷଙ୍କ ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ ବଶତରେ ସେ ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ କ୍ଷୟ ହେଲେ ପୁଣି ସ୍ୱରୂପ ସଂସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ମହାମୁନି, ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ତୁମେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଅଛ, ଏଥିରେ ଆଉ କେବେ ତମେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅ ନା। ଭ୍ରାନ୍ତି ପରିହାର କର, ଏବେ ତମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ମହାତ୍ମା ଜନକଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ବିଧ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶୁକଦେବ ନିର୍ମଳ ପରମ ପଦଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଏବଂ ସମାଧି ପାଇଁ ସୁମେର ଶିଖରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ସେଠାରେ ହିଁ ବହୁକାଳ ନିର୍ବିକାଳ ସମାଧି ଯୋଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଜଳକଣା ଯେପରି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରମ ପାବନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ମଳ ମାର୍ଜନ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ହେ ରାମ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଟିକିଏ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ହେ ମୁନିବର, ଭୋଗ୍ୟ ଓ ଭୋଗ୍ୟର ଅନାସକ୍ତ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମନର ଲକ୍ଷଣ। ମହାମତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ବିଷୟ ବିତୃଷ୍ଣା ସ୍ୱଭାବତଃ ସମର୍ପଣ ହୋଇଅଛି। ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଅଯଥାର୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ସମୂହର ଭାବନାରେ ତାହା ଅଧମୂଳ ହୁଏ ଏବଂ ଭୋଗ ଭାବନାର ନିର୍ବୃତ୍ତିରେ ମହାଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଯୋଜନରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ସମୂହରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ସେହି ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଭୋଗରେ ତାହାର ଅରୁଚି ଜନ୍ମିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସେହିପରି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଲୋଭନୀୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ତରରେ ରାମ ଯାହା ପରିଜ୍ଞାତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ସୁତରାଂ ମହାତ୍ମା ରାଘବଙ୍କ ଚିରୋପଶମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ରଘୁବଂଶରେ କୁଳଗୁରୁ। ହେ ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠ, ମୋର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈରଭାବ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଓ ମହାମନା ମୁନିମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ଥ ନିଷିଦ୍ଧଗିରିରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶରେ ଦିବାକର ଉଦୟରେ ରାତି ପରି ସଂସାର ବାସନା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ସମୟନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ରାମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାରଦ ଓ ବେଦବ୍ୟାସ ଆଦି ମୁନିଗଣ ସାଧୁବାଦ କଲେ। ତାହାପରେ ମହାତେଜ ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୋତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ମୁଁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପାଳନ କରିବି, କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ଲୋକର ବାକ୍ୟ କେହି ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
एही हितवाणी नीरवर सामंतकर जदि आपण मानकु भल लागुथाए ताहले आपण चैनल को सब्सक्राइब करंतु श्री राम भगवान पई एक लाइक जरूर करंतु एवं कमेंट रे लिखि दियंतु जय श्री राम राम बोलंते धन आपण को सर्व प्राप्त होई परिबो आपण सुरुपुरे संसार रे चल चंचल होई उठिबे जय सीताराम।